اہم خبر سے آغاز۔ بھارت اور اسرائیل سمیت افغانستان کی خفیہ ایجنسی مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں ملک دشمنوں کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کو صورتحال کی سمجھ ہی نہیں۔ حزب اختلاف کو نہیں معلوم کہ 6 ماہ میں خطے میں کیا حالات بننے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید نے دو ٹوک کہہ دیا کہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کی ناکام کوششیں کرنے والے منہ کے بل گریں گے۔ بولے داسو واقعے کی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ افغان سفیر کی بیٹی کا فون فورینزک کے لیے حوالے کرنے کا کہا ہے۔ پاکستان میں را اور این ڈی ایس نے دہشت گردی کی ایک مہم شروع کر رکھی ہے۔ ملک کی سلامتی کے خلاف جو انڈیا، اسرائیل اور این ڈی ایس سازشیں کر رہا ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم یکجا ہو کر ان کا مقابلہ کریں۔ بد نصیبی ہے اس ملک کی کہ اپوزیشن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس ریجن میں کیا حالات آئندہ 6 مہینوں میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ ہے وہ 16 فروری سے منسوخ ہو چکا ہوا ہے۔ ان کو ملک آنا چاہیے۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جو ملک میں جیتا اور مرتا ہے۔ ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں۔ نمبر 1 وہ اپنی اپیل کر لیں، نمبر 2 کہ وہ اسائلم لیں وہاں، جو کہ شاید وہ نہ لیں۔ داسو ڈیم کا ہمارے اداروں نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ افغان وفد جو گیا ہے، ہم نے پوری فوٹیج اور پورا ریکارڈ تھا ان کے حوالے کیا۔ ہم نے بھی ان سے مطالبہ کیا ہے امبیسڈر صاحب کی بچی کو جرمن فون جو ہمیں فورینزک کے لیے چاہیے، ہم سے وہ بھی رابطہ کروایا جائے۔ جو لوگ اس ملک میں انتشار اور خلفشار پھیلانے کی ناکام کوشش کرنا چاہتے ہیں، وہ منہ کے بل گریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سیکیورٹی کونسل میں افغان نمائندے کے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ کہا یہ پاکستان ہی ہے جس نے افغانستان میں امن کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی۔ افغان حکام کو اسلام آباد میں دعوت دی تاکہ افغان مسئلے کا حل نکالا جائے، لیکن یہ کانفرنس صدر اشرف غنی کی درخواست پر ملتوی کرنا پڑی۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغان حکومت بلیم گیم سے باز رہے جو اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے واضح کر دیا کہ افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں۔ We did invite, and you're aware of that, Afghan leaders, and by the way, this invitation was to Afghan leaders minus Taliban, to a conference in Bath to discuss the way forward. This conference was postponed on President Ashraf Ghani's request. We have repeatedly stated that we have no favorites in Afghanistan. It is unfortunate to scapegoat Pakistan for the failures of others. The issues of governance and meltdown of Afghan National Defense Forces needs to be looked into and not just start pointing fingers at Pakistan. In his statement, the UN Security Council, the Afghan representative propagated disinformation and leveled baseless allegations against Pakistan to mislead the international community. We categorically reject those baseless accusations. محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے متفقہ ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا۔ دوسرے ممالک کے ساتھ اکابرین اور مقدس مقامات کی توہین کی اجازت نہیں ہوگی۔ آئندہ جمعے کو ملک بھر میں یوم وحدت منانے کا اعلان ہو گیا۔ نمائندہ خصوصی طاہر اشرفی کہتے ہیں مجالس اور اجتماعات میں کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ اپنا عقیدہ چھوڑو مت، کسی کا عقیدہ چھیڑو مت۔ وزارت مذہبی امور میں تمام مسالک کے علماء کرام متفق۔ محرم الحرام میں قیام امن کے لیے متفقہ ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا۔ امہات المؤمنین، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اکرام، تابعین و تبع تابعین، حضرت امام مہدی اور تمام اکابرین امت کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھا جائے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی امانگی علامہ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ آئندہ جمعے کو یوم وحدت کے طور پر منایا جائے گا۔ محرم الحرام میں کورونا کی احتیاطی تدابیر پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔
SOPs दी गई हैं NCOC की जानिब से। तमाम उलमा मशाइख ने कहा है कि इंशाअल्लाह उन पे अमल भी होगा और अवामुन्नास से भी हम ये कहते हैं कि वो उन पर अमल करें। इजलास में शरीक उलमा इकराम ने सादिकाबाद में मंदिर पर हमले की भरपूर मजम्मत करते हुए जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। कोरोना से एक दिन में मजीद 53 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 4040 अफराद में कोविड वायरस की तस्दीक हो गई। पेशावर और रावलपिंडी में वबा के तेजी से फैलाव पर NCOC का शदीद तशवीश का इजहार। आइंदा माह से बगैर वैक्सीनेशन रेल में सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई। USAID की जानिब से 10 लाख रैपिड एंटीजन डायग्नोस्टिक किट्स भी पाकिस्तान पहुंच गईं। अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 53 जिंदगियां निकल गया। मजमूई हलाकतें 33,718 हो गयीं। वायरस की मजीद 4,040 अफराद में तस्दीक। फाल केसेस 83,298 हो गए। पेशावर और रावलपिंडी में कोरोना के फैलाव की शिद्दत पर NCOC को शदीद तशवीश। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में रेलवे की अवामी सवारी से मुतालिक बड़ा फैसला भी सुना दिया गया। 1 अक्टूबर से सिर्फ वैक्सीनेटेड शहरी ही रेलवे पर सफर कर सकेंगे। वायरस की तेज तरीन तशखीस के लिए अमेरिका की जानिब से 10 लाख रैपिड एंटीजन डायग्नोस्टिक किट्स पाकिस्तान पहुँच गयी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट पैगाम में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने का मुनासिब वक्त भी बता दिया। कहा, साइनोफार्म की 3 हफ्ते बाद, जबकि साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की दूसरी खुराक 4 हफ्ते बाद किसी भी वक्त ली जा सकती है। ये भी बता दिया कि दूसरी खुराक के लिए शहरी मुद्दत पूरी होने पर खुद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच जाएं। 1166 से मैसेज आने का इंतजार हरगिज न किया जाए। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। 9 रोज के सख्त लॉकडाउन के बाद कराची के बाजार खुल गए। दुकानदार खुश तो हैं मगर कहते हैं कि उनका बहुत नुकसान हो गया। सिंध के पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कहते हैं लॉकडाउन से फायदा हुआ है। अगले 4 से 5 दिन अहम हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। 1-2 नहीं, पूरे 9 दिन बाद कराची के बाजारों की रौनक लौट आई। बाजार खुलने से दुकानदार खुश दिखाई दिए। कहते हैं अब अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो गया है। और जो 10 दिन बंद था तो बहुत परेशानी हो रहा था, यहाँ तलक के 6 तलक भी नहीं मिलता था। बहुत खुशी की बात है कि ये 10 दिन बाद हमारी दुकानें वापस से खुल गई हैं और हम तमाम SOPs के ख्याल रखते हुए अपना कारोबार दोबारा से शुरू करेंगे। परेशानी तो हो जाती है, घर पे बैठे बैठे कहाँ से फिर आगे का खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे। घर बैठे बैठे तो आपको पता है कि महंगाई का दौर है, बहुत मुश्किल में आया हुआ था हर इंसान। बाजार आने वाले खरीदारों ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहते हैं बार बार लॉकडाउन से जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है। जो रोजाना के कमाने वाले हैं सबसे बड़ा लॉस तो उनको होता है। ये जो दुकानें बंद है इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, तो डेफिनेटली इस पे इम्पेक्ट तो आता है ना। उधर दुकानदार बाजार खुलने पर खुश तो हैं, वहीं उन्हें डर है कि कहीं चंद दिनों बाद दोबारा लॉकडाउन न लगा दिया जाए। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। 9 रोज़ा लॉकडाउन खत्म होने के बाद कराची में कारोबार बहाल हुआ तो सड़कों पर ट्रैफिक का समंदर उमड़ आया। II चंडीगढ़ रोड, शाहीन कम्प्लेक्स, बंस रोड और अतराफ में कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। एमजिना रोड की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद। जी बिल्कुल, कई घंटे हो गए हैं लेकिन कराची के ओल्ड सिटी एरियाज में मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक का बेपनाह दबाव देखा जा रहा है और कहीं कहीं पर ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एमजिना रोड पर और कैमरामैन मरगूब आपको दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ट्रैफिक यहाँ पर रुका हुआ है। उसकी रवानी बहुत बुरी तरह मुतासर है। एमजिना रोड, शाहराह लियाकत, II चंडीगढ़ रोड, निश्तर रोड, पुराना हाजी कैंप, ली मार्केट का इलाका, गर्ज ये के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। और इसकी वाहिद वजह लोग ये बता रहे हैं कि चूँकि 9 दिनों की बंदिश के बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ या उसमें नरमी की गई है तो मार्केटें खुली, बाजार खुले, तिजारती मराकज़ खुल गए, बहुत बड़ी तादाद में नक़्ल व हरकत शुरू हुई है, सामान की तरसील शुरू हो गई है। उसके नतीजे में ट्रैफिक की रवानी बहुत बुरी तरह मुतासर है एमजिना रोड पर। और इस वक्त चूँकि रश आवर समझा जाता है, इन औकात में वैसे भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, ट्रैफिक जैम जैसी सूरत हाल होती है। तो उसी तनाजुर में आज चूँकि बहुत अरसे के बाद ये सारा कारोबार ज़िंदगी रवा दवा हुआ है तो ये ट्रैफिक जैम भी उसी की एक कड़ी है। गो के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी को मुमकिन बनाए, यकीनी बनाए, लेकिन उसमें वो नाकाम नजर आते हैं। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया खुर्शीद आलम। सिंध में लॉकडाउन के बायस कोरोना केसेस की शरह में कमी आई है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह कहते हैं बोरी बंद लाशें देने वाले लॉकडाउन से पहले ही
सिंध हुकूमत पर कराची के मुआशी कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे थे। लॉकडाउन लगाया था तब 26% की परसेंटेज थी यहाँ पे, और कल जब इसको हटाया गया है तो 20% की वो है, कुछ 6% का उसमें नुमायां कमी आई है सिर्फ कराची में, और 13.5% था पूरे सूबे में जो 9% पे आया, तो एक नुमायां कमी आई। इस पार्शल लॉकडाउन से पहले भी बहुत सी तंजीमों या पार्टियों ने यहाँ पे कहा कि जी सिंध हुकूमत जो है कराची का मुआशी कत्ल कर रही है, और वो कौन कह रहे थे? जिन्होंने फिजिकली यहाँ पे कत्लेआम किया, जिन्होंने बोरी बंद लाशें दी, उन्होंने भत्ता न देने पर फैक्ट्री में जिंदा मजदूरों को जला दिया था, और आज वो दावेदार और हमदर्द बने हुए थे। हुकूमत का क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म ने लाहौर में दुनिया के सबसे बड़े मिवाकी फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। 100 किनाल पर 1.5 लाख से ज़ायद पौधे लगाए गए हैं। इमरान खान ने कौम को पैगाम में कहा, हुकूमत 10 अरब दरख्त लगाने का मिशन पूरा करेगी। मुल्क का हर शहरी एक दरख्त लगाए ताकि आने वाली नस्लों को फायदा पहुंचे। मौसमियाती तब्दीली से मुल्क को बचाने के लिए पूरी कौम अपना किरदार अदा करे। फिरदौस आशिक अवान एहसन सलीम की हल्फबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए पंजाब असेंबली के गेट पर पहुंची तो सिक्योरिटी अमले के रोकने पर हैरान रह गईं। अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी अमले से बार बार लिस्ट चेक करने का कहती रही। बेटे ठीक हो, खैरियत ना लो, ठीक हो? नहीं मैम, सॉरी नहीं आपके हमारे लिए मुआविन खुसूसी का ओहदा हाथ से गया और अब पंजाब असेंबली के दरवाजे भी उन पर बंद हो गए। फिरदौस आशिक अवान का दावा है कि उन्हें टारगेट करके नहीं रोका गया, ये भी बता दिया कि मुस्लिम लीग को वो टफ टाइम देती रहेंगी। मरियम एंड उस्मा वर्सेस फिरदौस आशिक अवान। ये तो पहले पंच पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्रायलर मुर्गियां। सियासी हरीफों के छक्के छुड़ाने वाली फिरदौस आशिक अवान अपनों के हाथों नॉकआउट हो गई। पंजाब के मैदान में उन्होंने धुआंधार इनिंग खेली। कभी बॉक्सिंग के जौहर दिखाए तो कभी कराटे में महारत दिखाई। दूसरों के होश उड़ाने वाली खातून रहनुमा को अपने ही कैंप से ऐसी गुगली कराई गई कि वो चकरा गई। क्या हाल है बेटे, ठीक हो, खैरियत ना लो, ठीक हो? नहीं मैम, सॉरी पहले ओहदा हाथ से गया और फिर असेंबली के दरवाजे भी उन पर बंद हो गए। जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है, बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पे नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता। जब ऐसे सीएम मैं नहीं हूँ तो जाहिर है मेंबर भी नहीं हूँ, तो पंजाब असेंबली के अंदर एंट्री पर स्पीकर साहब का इस्तेकाक है। सूरत हाल मुश्किल जरूर है, लेकिन फिरदौस आशिक अवान शायद पीछे हटने को तैयार नहीं। मैडम उस्मा कारदार आपके साथ मौजूद हैं, ये आपको अंदर ले जा सकती हैं। नहीं जी, मैं अपने जोरे बाजू पे जाती होती हूँ। पीटीआई रहनुमा का दावा है कि वो अपनों के निशाने पर नहीं। ऐसी बात नहीं है कि किसी ने टारगेट करके मुझे अंदर जाने से रोका। हमारी कहीं घर की बातें हैं, हम घर में बैठ के उसको सेटल करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने वाज़े अंदाज में बता दिया कि उनके मुस्ताफी होने के बावजूद नून लीग की जान नहीं छूटेगी। आगे बढ़ते हैं। केडीए की जमीनों पर कब्जे बर्दाश्त नहीं होंगे। नए डीजी केडीए ने बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली बताइए खबर की तफसील। अली हफीज से राबता करने की कोशिश करते हैं। केडीए की ज़मीनों पर कब्जे बर्दाश्त नहीं होंगे। नए डीजी केडीए ने बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। ज़मीन पर कब्जा हुआ तो अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहना है आसिफ अली मेमन का। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि करप्ट अफसरान को केडीए में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब्जे के खात्मे के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम होगी। डायरेक्टर लैंड, डायरेक्टर स्टेट एंड एनफोर्समेंट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल होंगे। डीजी केडीए आसिफ अली मेमन के अफसरान के साथ ये पहली बैठक रही। इसका अहवाल जानेंगे मोहम्मद अली हफीज से। अली बताइए।
جی بالکل اہم ترین اجلاس کیا ہے ڈی جی کے ڈی اے نے. تمام افسران موجود تھے سیوک سینٹر کے اندر. ون لائن پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, ایک نقطہ سامنے آیا ہے کہ کے ڈی اے کی زمین پہ جو قبضے ہو رہے ہیں اب ان قبضوں کو روکنا ہے اور جو قبضے ہو چکے ہیں ان کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کرنا ہے. ڈی جی کے ڈی اے نے جو ہے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے جس میں ڈائریکٹر لینڈ ہے, ڈائریکٹر اسٹیٹ انفورسمنٹ ہے اور چیف انجینئر ہے. ان کا کام ہے کہ قبضے رکوائیں گے اور جو قبضے ہو چکے ہیں اس سے زمین سے جو ہے واگزر کروائیں گے. ان کا کہنا ہے جو بھی عملہ اس میں غیر قانونی کام میں ملوث پایا گیا اب کے ڈی اے میں اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی اور ان کا کہنا ہے اچھے کام کرنے والوں کو پروموٹ کیا جائے گا. جی خبر کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ علی حفیظ. ہائی کورٹ کے جونیئر جج کی سپریم کورٹ میں تعیناتی. سندھ بھر کے وکلا تنظیموں نے کل عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. وکلا تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ کل ہونے والا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کیا جائے اور پاکستان بار کونسل ملک بھر میں احتجاج کی کال دے. صدر ہائی کورٹ بار صلاح الدین کا کہنا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو مسترد کر دے. کچھ عناصر عدلیہ میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں. تقرری ہوئی تو عدالت میں چیلنج کریں گے. لاہور کی مقامی عدالت نے انجروال سے 4 لڑکیوں کے اغوا کے مقدمے میں گرفتار 5 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی. پولیس نے جسمانی ریمانڈ کی میعاد مکمل ہونے پر ملزمان قاسم, نعیم, کاشف, شہزاد اور آصف کو پیش کیا. تفتیشی افسر نے استدعا کی کہ ڈی این اے رپورٹ کا انتظار ہے. کیس میں تفتیش کے لیے مزید وقت درکار ہے, لہٰذا ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جائے. عدالت نے ملزمان کے ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع کر دی. اور اسلام آباد کی سڑکیں قومی پرچموں سے سج گئیں. جہاں بجا لگے اسٹالز پر بیجز اور دیگر سامان کی فروخت بھی جاری ہے. فرار ربانی کی رپورٹ میں دیکھیے. شہر اقتدار کی ہر سڑک پر ان دنوں سبز اور سفید رنگ کی بہار چھائی ہے. آتے جاتے لوگ وطن سے اظہار محبت کے لیے جھنڈے خریدنے میں مصروف. بچے اور خواتین بھی سڑک کنارے سٹالز پر پہنچ گئے. شہری کہتے ہیں آزادی کا جشن وطن اور اس کے حصول کی جدوجہد کرنے والوں کی یاد بھی دلاتا ہے. اس سے دیکھ کے پاکستان سے محبت ہماری اور بڑھ جاتی ہے. ہمارے بزرگ ہیں, ان کی ہمیں قربانیاں یاد آتی ہیں. یہ جو پاکستان کے جھنڈے ہیں نا, انہیں سب سے پہلے ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے. پاکستان اور کشمیر کے ایک ساتھ لہراتے پرچم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی. سڑک کنارے جا بجا سبز ہلالی پرچموں کی بہار وطن عزیز سے والہانہ محبت کا اظہار ہے. کیمرامین رابنسن نذیر کے ساتھ فرار ربانی, سما, اسلام آباد. وطن کی محبت سے سرشار لاہور کے قاری عبدالستار نے چھوٹی سی گاڑی کو لیموزین جیسا بنا دیا. پھر اسی گاڑی پر قومی پرچم اور جھنڈیوں کا سٹال بھی لگایا. انس ظفر کی رپورٹ. لاہور کے بازار میں سبز ہلالی پرچم لٹکائے, آزادی سٹائل فیس ماسک, بیج اور سبز و سفید کپڑے لیے لمبی چوڑی کار نے لوگوں کی توجہ حاصل کر لی. بچے بھی لیموزین نما کار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور اپنے والدین کو لیے اس گاڑی سے جشن آزادی کا سامان لینے پہنچ گئے. ہم یہاں پہ لیموزین دیکھ کر رکے ہیں. ہم یہاں پہ 14 اگست کی شاپنگ کرنے آئے ہیں. پاکستان زندہ باد. یہاں سے گزرے بچوں نے کہا جی ہم نے یہاں سے لینا ہے 14 اگست کی جھنڈیاں اور یہ ساری سٹاف. قاری عبدالستار نے اس گاڑی کو بہت محنت سے تیار کیا. یہاں جو بھی آتے ہیں الحمدللہ لوگ دیکھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. اگر اعلیٰ حکام کی نظر عام لوگوں کی تخلیقی صلاحیت پر پڑے تو بہت سے قاری عبدالستار ملک و قوم کے لیے فخر کا باعث بن سکتے ہیں. دکاندار ہوں یا ہوں خریدار, دونوں ہی جشن آزادی کو منانے کے لیے ہیں بے قرار. کیمرامین سعد نوید کے ساتھ انس ظفر, سما, لاہور. اور ابھی خبر یہ کہ نئے مالی سال کے پہلے ماہ تجارتی خسارے میں 85.53% اضافہ ہوا. 3 ارب 10 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا. بات کریں گے سما کے نمائندے شکیل احمد سے. شکیل بتائیے مزید کیا بتاتی ہے ادارہ شماریات کی رپورٹ؟ دیکھیں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی برآمدات اگرچہ بڑھ رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ درآمدات میں بھی کافی نمایاں اضافہ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو تجارتی خسارہ ہے وہ پہلے ایک مہینے میں بھی 3 ارب 10 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے. برآمدات پاکستان کی 16.44% اضافے سے 2 ارب 33 کروڑ ڈالر رہی, لیکن اس دوران جو درآمدات ہیں وہ بھی 5 ارب 43 کروڑ ڈالر سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہیں اور یوں 3 ارب 10 کروڑ ڈالر کا خسارہ ہوا. جون کے مقابلے میں جولائی میں برآمدات میں 14.59% کمی آئی ہے. البتہ
जो जुलाई 2020 के मुकाबले में 16.44% इजाफा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका समेत बरतानिया और दीगर मुल्कों को पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा हुआ है। गारमेंट समेत कुछ ऐसी अशिया हैं जिनकी बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। रहीम यार खान में ख्वाजा सरा को सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल गई। अमजद के क्या तासुरात हैं, बता रहे हैं इमरान आसिफ। मुआशी हालात के सताए ख्वाजा सरा अमजद जलेबी को रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में नायब कासिद की नौकरी मिल गई। अमजद खुशी से निहाल है। अफसरान के साथ साथ साइलिन की भी खिदमत कर रहा है। अमजद का कहना है मुआशरे में ख्वाजा सराओं को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मांगने जाते थे लोग, दरवाज़ा नहीं खोलते थे, कहते थे हमारे घरों में क्यों आए हो आप लोग, और इधर से चले जाओ, आप अच्छे खासे इंसान हो, खा जाओ तो क्या हुआ, आप कमा नहीं सकते, आप नौकरी करो। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का कहना है कि ख्वाजा सराओं को नौकरी देने का मकसद उन्हें मुआशरे का बाइज्जत और जिम्मेदार शहरी बनाना है। कॉन्सनट्रेटेड किस्म का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम जो ख्वाजा सरा हैं। इसके अलावा जो लोग एलिजिबल हैं फॉर डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब्स, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको जॉब्स ही दें। अवाम भी इस इक़दाम का खैर मकदम कर रहे हैं। ये बैरियर टूटा है, ये आइस ब्रेक हुई है। अगर एक ख्वाजा सरा को डीसी ऑफिस पे मुलाजमत मिलेगी तो बाकियों को वहाँ पे आने के लिए उनके रास्ते आसान होंगे, कौम मोटिवेट होगी, कौम उनकी रिस्पेक्ट करना सीखेगी। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम से न सिर्फ ख्वाजा सराओं की महरूमियाँ खत्म होंगी बल्कि मुआशरे में भी इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। और अब मुल्तान से मोहसिन अली मिलवा रहे हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो घर की किफालत के लिए गन्ने का जूस फरोख्त कर रही हैं। मेरा नाम शाजिया बीबी है और मेरा खावन छोड़ के चला गया। मैंने कर्ज उठा के रेड़ी बना दी। सुबह उठती हूँ, नमाज पढ़ के जाती हूँ मंडी में, वहाँ से गन्ना लेती हूँ, अदरक लेती हूँ, नींबू लेती हूँ, लेके फिर आके 11 बजे दुकान खोलती हूँ घर की, बच्चों को रोटी दे के दुकान खोल के अपना दुकान का काम करती हूँ, घर का गुजारा कर रही हूँ। कोई कैसा आता है, कोई कैसा आता है, कोई बातें करता है, कोई कहता है औलाद नहीं है, मर्द नहीं है, कोई कहता है क्या कर रही है तो क्यों चला रही है। सबकी सुननी पड़ती है, सुन के चुप करके बर्दाश्त करती हूँ भाई। मैं सच्ची ईमानदारी से आके दुकान लगाती हूँ, 100, 150, 200 बच जाते हैं, उसी से गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अब बच्चों की शादी का मसला है। अब बेटियाँ 4 उनकी शादी करनी है, अब 2 बेटे हैं उनकी भी शादी करनी है, घर की भी कफालत करनी है। जिम्मेदार लोग जाते हैं, आते हैं, कहते हैं अम्मा तो क्यों मशीन चला रही, और भाई बच्चों की खातिर चला रही हूँ, रोजगार की खातिर चला रही हूँ, गरीब हूँ। मैं तो यही कहती हूँ हिम्मत करें, मैं तो हिम्मत कर रही हूँ। मैं बच्चों को माँ तो नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 मज़ामीन में मास्टर्स और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का डिप्लोमा रखने वाले इस्लामाबाद के उमर कमाल ने कमाल कर दिखाया। वो कैसे, देखिए उमर आसिफ की रिपोर्ट में। होममेड बिरयानी सर, होममेड बिरयानी। पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और आईआर में मास्टर्स किया। लम्स और कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी से एंटरप्राइज मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली। इसके बावजूद उमर कमाल को सड़क किनारे बिरयानी बेचने में कोई आर महसूस नहीं होती। बेरोजगारी से तंग आकर उमर कमाल ने अपनी अहलिया से बिरयानी बनवाई और फिर इसी को बेचकर अपने कारोबार का आगाज कर दिया। मैंने जितनी भी तालीम हासिल की, मैं पहले सिर्फ उस तालीम के पीछे अपने पेशे के लिए तकदो करता रहा। अल्लाह की हिदायत के बाद फिर मैंने अपना काम सोचा, मेरी डिपेंडेंसी ना हो। माय वाइफ इज अ शेफ अल्हम्दुलिल्लाह, उसको बिरयानी पकानी आती। उमर कमाल की अहलिया ने शोहर का हाथ बटाया और इनकी हिम्मत बंधाई। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बिरयानी बनाई घर में और उमर साहब ने जाके उसे सेल किया, तो बस इस तरह से जो है वो हमारा सिलसिला शुरू हो गया। हौसला बढ़ा तो उमर कमाल ने दोस्तों की मदद से अपना होटल भी खोल लिया। इस शॉप में आया था ये सोच के कि मैं इसके बाहर थड़ा लगाऊंगा,
تو یہ فیملی فرینڈ ہے. نے کہا جی آپ باہر سڑک کیوں لگانا چاہتے ہیں, آپ شاپ لے لیں. 50% از بیہائنڈ, اس کے پیچھے بریانی ہے, 50% میرے دوست ہیں. عمر کمال کی عمر 53 برس ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ اس عمر میں ایک نئے کام کا آغاز کر کے کامیابی سمیٹ سکتے ہیں تو نوجوانوں کے لیے تو پھر مواقع ہی مواقع ہیں. ملتان میں بغیر لائسنس یافتہ ڈرائیورز کی بھرمار ہے. شہر میں 13 لاکھ سے زائد گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں, لیکن ڈرائیونگ لائسنس صرف 3.5 لاکھ افراد کے پاس موجود ہیں. راشد حمید رپورٹ کریں گے. ملتان کے غیر تربیت یافتہ ڈرائیورز خطرے کی علامت بن گئے. بغیر لائسنس لاکھوں گاڑیاں روڈ پر رواں دواں ہیں. بھاری چالان اور جرمانوں کے باوجود بھی شہری لائسنس بنوانا گوارا نہیں کرتے. 10,000 سے زیادہ ہم نے ان کے جو ہے وہ چالان کیے ہیں بغیر لائسنس کے, تاکہ یہ ڈسپلن کے مطابق اپنے قانون کے مطابق لائسنس حاصل کریں. رواں سال ٹریفک پولیس نے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 3500 گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کی, مگر شہری ٹرس سے مس نہیں ہو رہے. ڈرائیونگ لائسنس بالکل بننا چاہیے اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. ہم سب کو قانون سے تعاون کرنا چاہیے. باقی نہیں بنتے, اگر پروسیجر میرے خیال سے تھوڑا سا زیادہ آسان ہو جائے, لینینٹ ہو جائے, تو لوگ زیادہ بنوانے کی طرف چلے جائیں گے. کروڑوں روپے کے جرمانے ادا کرنے کے بعد بھی شہری لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے حادثات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کیمرامین اکمل کھوکر کے ساتھ راشد حمید, سما, ملتان. کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں مسائل ہی مسائل. سیوریج کا سسٹم ناکارہ ہو چکا, میدانوں میں کچرے کے ڈھیر اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. شاہ فیصل کالونی کی حالت اظہار جانتے ہیں شہری کی زبانی. میرا نام شہروز احمد خان ہے اور میں اس شاہ فیصل کالونی کا رہائشی ہوں. علاقے میں گٹر کا پانی تو ایک طرف, سیوریج کی لائنیں چوک ہو چکی ہیں اور ہماری طرف کوئی دیکھنے والا نہیں. یہاں پینے کا پانی نلکوں میں نہیں آتا. ہاں البتہ سڑکوں پہ سیوریج کا پانی ضرور آتا ہے. مراد علی شاہ صاحب اور جتنے بھی وزیر صاحب ہیں, ہماری گزارش ہے آپ سے کہ ہم کرونا سے نہیں, ہم اس گندگی سے مر جائیں گے. آپ اب اس چیز پہ فوکس کریں. یہاں سے گزرنا محال ہو چکا ہے. اتنی بدبو ہے کہ ہم اب گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے اور یہاں سے بزرگ لوگ گر جاتے ہیں. نمازیوں کو یہاں پریشانی ہوتی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. اور بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی 7 سال سے بجٹ میں اضافہ نہ ہونے پر سراپا احتجاج بن گئے. لاہور سے قادر خواجہ کی رپورٹ. 2 بار عالمی چیمپئن قومی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی مشکلات کا شکار. مہنگائی کے دور میں صرف 10,000 ماہانہ ملنے پر بلائنڈ کھلاڑی پی سی بی ہیڈ کوارٹر کے باہر پہنچے اور احتجاج کیا. کھلاڑیوں نے ہاتھ میں پوسٹرز اٹھا کر نعرے بازی کی. ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہمیں ہمارا حق دو. کپتان بلائنڈ ٹیم نثار علی کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم عالمی چیمپئن ہے. سب سے زیادہ سیریز ہم نے جیتے ہیں لیکن معاوضہ نہیں بڑھایا جا رہا. 14 سال ہو گئے ہمارا بجٹ نہیں بڑھا رہے. ہر سال ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال انشاءاللہ کر دیں گے اور 14 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں. اور 500 روپیہ فیس میں ہم لوگ کھیل رہے ہیں تو 500 روپے میں کیا ہوتا ہے. پی سی بی نے اس صورتحال پر مشاورت کے لیے بلائنڈ کرکٹ کونسل کے عہدیداروں کو بلا لیا ہے. کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ قادر خواجہ, سما, لاہور. شامل کریں گے ایک بریک, اس کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز. آپ دیکھتے رہیے سما.